Okay students, in previous video we have studied the important carbon compound, that is ethanol and ethanoic acid. We also studied alcohol as a fuel. Today we have to discuss about the chemical properties of ethanoic acid. Today we are discussing about chemical properties of ethanoic acid. In that we have studied some reaction involved in it. The first reaction is reaction with base. Okay, whatever ethanoic acid combines with any other metal, it forms or evolve water. The functional group of this ethanoic acid is ester, and it is reacts with other metal like sodium ethanoate, it form water molecule. Then first reaction is a reaction with strong base. The reaction with bases, in that two types of reaction is present. First A, it is react with strong base, and second B, it is react with carbonate or bicarbonate. First reaction is when ethanoic acid reacts with sodium hydroxide, it forms sodium ethanoate salt and water evolve out of the reaction. पहिल्या अभिक्रियेमध्ये काय म्हटलेलं आहे, इथेनॉइक ऍसिडची अभिक्रिया सोडियम हायड्रॉक्साइड बरोबर झाली तर त्याच्यापासून सोडियम इथेनॉएट नावाचं क्षार तयार होतं आणि अभिक्रियेतून पाणी काय होतं, बाहेर पडतं. मग 2 मार्कासाठीच ह्या अभिक्रिया असणार आहेत. तुम्ही अभिक्रिया आणि त्याचं स्पष्टीकरण 2 ओळीमध्ये लिहायचं आहे. काय लिहिणार आहात स्पष्टीकरण? व्हेन इथेनॉइक ऍसिड रिएक्ट विथ बेस, इट फॉर्म सॉल्ट अँड वॉटर. For example, you have to write chemical reaction, and third point is when ethanoic acid react with sodium hydroxide, it forms sodium ethanoate and water is formed out of the reaction. Second type of reaction is when ethanoic acid reacts with carbonate or bicarbonate molecules. When ethanoic acid reacts with sodium carbonate or it is sodium bicarbonate, कार्बोनेट बरोबर अभिक्रिया होईल किंवा बायकार्बोनेट बरोबर अभिक्रिया होईल. झाल्यानंतर काय तयार होतं, इथे सुद्धा क्षार पाणी तयार होतं. आणखीन एक बाय प्रोडक्ट तयार होतो, कार्बन डायऑक्साइड. एवढा एकच फरक आहे, इथं बाय प्रोडक्ट काय होतात, सॉल्ट आणि पाणी तयार होतं. इथं सॉल्ट, पाणी आणि प्लस कार्बन डायऑक्साइड तयार होतं. मग काय काय लिहिणार आहात तुम्ही याचं स्पष्टीकरण? When ethanoic acid react with sodium carbonate, it forms salt like sodium ethanoate and water and carbon dioxide evolve out of the reaction. क्षार तयार झाल्यानंतर कार्बन डायऑक्साइड आणि पाणी ह्या अभिक्रियेतून काय होतात, बाहेर पडतात. मग पाणी हे लिक्विड स्टेट मध्ये असत नाही, गॅसेस स्टेट मधून त्या अभिक्रियेतून काय होतं, पाणी बाहेर पडतं, कार्बन डायऑक्साइड सुद्धा बाहेर पडतं. आता आपण याच्या पुढची अभिक्रिया पाहणार आहोत. स्टुडंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इज इस्टरिफिकेशन रिएक्शन. Esterification reaction means what? Some carbon compounds having ester as a functional group. This kind of carbon compounds involved in esterification reaction. This is important reaction. It is used in different purposes in our day-to-day life. Let's see reaction. Substance having ester as a functional group formed by reaction between carboxylic acid and alcohol. इस्टरिफिकेशन कशाला म्हणणार? मग असे कार्बन कंपाऊंड की ज्याच्यामध्ये इस्टर हा फंक्शनल ग्रुप जोडलेला आहे, तो अभिक्रियेमध्ये भाग घेतल्यानंतर, रिएक्शन झाल्यानंतर कार्बोक्झायलिक ऍसिड आणि अल्कोहोलची अभिक्रिया झाल्यानंतर इस्टर तयार होतो. आणि असे सगळे कार्बन कंपाऊंड ज्याला इस्टर जोडलेले आहेत ते सगळे इस्टरिफिकेशन प्रोसेस मध्ये काय होऊ शकतात, इन्व्हॉल्व होऊ शकतात. नेक्स्ट दिलेला काय बघा, when ester reacts with sodium hydroxide, it forms sodium carboxylate and alcohol. काय तयार करणार आहेत, सोडियम कार्बोक्झायलेट आणि अल्कोहोल. हे दोन्हीही युजफुल बाय प्रोडक्ट आहेत. अल्कोहोल ॲज अ फ्युएल किंवा त्याचे डिफरंट युजेस आपण यापूर्वीच्या लेक्चरमध्ये पाहिलेला आहे. आणि सोडियम कार्बोक्झायलेट हा पण युजफुल बाय प्रोडक्ट आहे. हा वेगवेगळ्या प्रकारच्या इंडस्ट्रीजमध्ये किंवा आपल्या साबणामध्ये वापरला जातो. आंघोळीचं साबण जो आहे त्याच्यामध्ये हा वापरला जातो. या बऱ्याचशा कॉस्मेटिक्समध्ये सुद्धा हा पदार्थ किंवा हे केमिकल वापरलं जातं. मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ इस्टरिफिकेशन, when ester reacts with sodium hydroxide, it gives sodium carboxylate and alcohol
is an important byproducts. Next reaction is that is ethanoic acid reacts with ethanol in presence of acid. Here acid act as a catalyst and ethyl ethanoate and water molecule is formed. आणखीन एक महत्त्वाची अभिक्रिया याच्यामध्ये दिलेली आहे की ज्याच्यामध्ये इथेनॉल आणि इथेनॉइक ऍसिडची जर अभिक्रिया झाली तर त्याच्यापासून आपल्याला इथिल इथेनोएट हे एक महत्त्वपूर्ण केमिकल तयार होतं आणि या अभिक्रियेतून पाणी काय होतं बाहेर पडतं. हा जो इथिल इथेनोएट आहे तो सुद्धा कमर्शियली इम्पॉर्टंट बाय प्रोडक्ट आहे. नेक्स्ट पार्ट आहे प्रॉपर्टीज ऑफ ईस्टर. ईस्टरचा वापर आपण डे टू डे लाईफमध्ये कुठे कुठे केला जातो ते दिलेलं आहे. फर्स्ट, ईस्टर इज अ स्वीट इन ओडर. त्याची जर आपण चव नाही आहे, ओडर म्हणजे काय वास, त्याचा वास कसा असतो, गोड पदार्थांना जसा वास असतो तसा ईस्टरला वास असतो. सेकंड, यूज्ड ॲज अ फ्लेवरिंग एजंट इन डिफरंट काइंड ऑफ फूड स्टफ. फ्लेवरिंग एजंट, व्हॉट इज मीन बाय फ्लेवर. फ्लेवर काय, फ्लेवर म्हणजे काय, वेगवेगळे फूड स्टफ. फूड स्टफ म्हणजे खाद्यपदार्थ सगळे काही किंवा वेगवेगळ्या खाद्यपदार्थांना वेगवेगळे फ्लेवर्स असतात, स्वाद ज्याला मराठीमध्ये म्हणतो. म्हणजे स्ट्रॉबेरी असेल फळाचा असतो, काही काहींना फुलांचा सुद्धा असतो. म्हणजे मिठाई असतील, आईस्क्रीम, पेस्ट्रीज यासारखे सगळ्या प्रकारचे खाद्यपदार्थ की ज्याला विशिष्ट अशा फळाचा काय असतो फ्लेवर असतो किंवा वास असतो. अगदी तुमचे चॉकलेट्स, लॉलीपॉप याला सुद्धा विशिष्ट प्रकारचा फ्लेवर असतो बघा, वास असतो. आणि हे सगळं कशापासून बनवलं जातं, ईस्टर पासून बनवलं जातं. नेक्स्ट बघा, यूज्ड इन अ सॅपोनिफिकेशन. सॅपोनिफिकेशन म्हणजे काय, तर ती प्रक्रिया पुढे दिलेली आहे. ईस्टर यूज्ड इन सॅपोनिफिकेशन प्रोसेस. मग याच्यामध्ये बघा काय दिलेलं आहे, ईस्टर प्लस अल्कली मीन्स ईस्टर रिॲक्ट्स विथ एनी काइंड ऑफ अल्कली सबस्टन्सेस. It form alcohol and carboxylic acid, which is very important byproduct, and this kind of reaction or whole process is known as a saponification reaction. And this kind of saponification reaction used in preparation of soaps. It is used in our day-to-day life. सॅपोनिफिकेशन प्रोसेस मध्ये सुद्धा ईस्टरचा वापर केला जातो. सॅपोनिफिकेशन म्हणजे काय, साबण निर्मिती करण्याचे जेवढे कारखाने आहेत त्या सगळ्यांच्या मध्ये सॅपोनिफिकेशन प्रोसेस वापरला जातो. आणि सॅपोनिफिकेशन प्रोसेस म्हणजे या प्रकारची केमिकल रिॲक्शन केली जाते. काय आहे, ईस्टर असतात, त्यानंतर अल्कली असतो एखादा आणि त्याच्यापासून अल्कोहोल आणि कार्बोक्झायलिक ऍसिड मिळवलं जातं. आणि कार्बोक्झायलिक ऍसिड पासून म्हणजे अल्कोहोल हा सबस्टन्स वेगळा होतो आणि कार्बोक्झायलिक ऍसिड फॅटी इन नेचर असतो, स्निग्ध पदार्थ असतो. तो स्निग्ध पदार्थ बाजूला केला जातो आणि त्याच्यामध्ये मग वेगवेगळ्या कलरचे रंग आणि सुवासिके वापरून पर्टिक्युलर कॉस्मेटिक किंवा साबण तयार केला जातो. 1 मार्कासाठी महत्त्वाचा प्रश्न आहे, व्हॉट इज मीन बाय सॅपोनिफिकेशन. अँड प्रॉपर्टीज ऑफ ईस्टर इज, इट इज स्वीट इन ओडर. It is used as a flavoring agent in different kind of food stuff. Next, it is used in saponification process. Saponification process is used in preparation of soap. In the soap industries, this kind of reaction is take place and fat is separated from the carboxylic acid, and this separated fat is nothing but our soap, and this process is known as a saponification process. Okay, let's coming to the next point, that is macromolecules and polymers. Macromolecules and polymers. Let's start with what is mean by macromolecules. The giant carbon molecules formed from 100 or thousands of atoms are called macromolecules. Macromolecules म्हणजे काय, असे घटक की जे थाउजंड्स, हजार किंवा शेकडोच्या संख्येने कार्बन मॉलिक्यूल एकत्रित येतात आणि एखादा नवीन मॉलिक्यूल्स तयार करतात, अशाला काय म्हटलं जातं, मॅक्रो मॉलिक्यूल्स असं म्हटलं जातं. दीज आर 2 टाइप्स, नॅचरल मॅक्रो मॉलिक्यूल्स अँड मॅन-मेड मायक्रो मॉलिक्यूल्स. 2 प्रकारचे गट आहेत. नॅचरल मॅक्रो, नैसर्गिक मॅक्रो मॉलिक्यूल्स सुद्धा आहेत आणि मॅन-मेड मॅक्रो मॉलिक्यूल्स सुद्धा आहेत. म्हणजे मॅक्रो मॉलिक्यूल्स हा
कार्बनी पदार्थ आहे की जो हजार किंवा शेकडो कार्बन आयटम्स एकत्रित आल्यानंतर हे मॅक्रोमॉलिक्युल्स सहज तयार होऊ शकतात आणि कार्बनची एक लॉंग स्ट्रेट चेन तयार होते, त्याला सुद्धा मॅक्रोमॉलिक्युल्स असं म्हटलं जातं. मग याच्यामध्ये बघा नॅचरल मायक्रोमॉलिक्युल्स कोणते आहेत जे निसर्गामध्येच आहेत. त्यातलं पहिलं आहे पॉलिसॅक्राइड्स. पॉलिसॅक्राइड्स म्हणजे हा सगळ्या अन्नपदार्थापासून मिळणारा घटक आहे. पॉलिसॅक्राइड हा नॅचरल मॅक्रोमॉलिक्युल्स आहे. त्यानंतर बघा पॉलिसॅक्राइड नंतर पुढचा भाग आहे न्यूक्लिक ऍसिड अँड प्रोटीन्स. पॉलिसॅक्राइड, न्यूक्लिक ऍसिड अँड प्रोटीन, these three chemicals are natural macromolecules and it is very useful. It is pillars of the life in our earth. या तिन्ही केमिकल्सना पृथ्वीवरचं सर्वात सजीवांचा मुख्य आधारस्तंभ आहे असं म्हटलेलं आहे. का आधारस्तंभ आहे किंवा पिलर्स आहेत हे केमिकल्स असं का म्हटलेलं आहे? कारण जेव्हा पृथ्वीवरती सर्वात सुरुवातीला सजीव प्राणी निर्माण होण्याची प्रक्रिया चालू झाली तेव्हा तो सर्वात प्रथम सजीव प्राणी जो होता तो प्रोटीननी तयार झाला होता. म्हणजे सुरुवातीची जी सिंगल लाईव्ह सेल तयार झाली, एक पेशी जी तयार झाली ती कशाने बनली होती? प्रोटीननी बनली होती. कालांतराने मग पॉलिसॅक्राइड, न्यूक्लिक ऍसिड हे तयार झाले आणि युनिसेल्युलर ॲनिमल डेव्हलप झाले. त्यानंतर मग इव्होल्युशन उत्क्रांती होऊन बहुपेशीय प्राणी आणि आत्ताचा ॲडव्हान्स मनुष्य प्राणी तयार झाला. म्हणजे निसर्गामध्ये असणारे हे पॉलिसॅक्राइड, न्यूक्लिक ऍसिड, प्रोटीन यांना काय म्हटलेलं आहे? पिलर्स ऑफ दी लाईफ ऑन दी अर्थ. हे सजीवांचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत कारण सगळे सजीव या केमिकल्सनी बनलेले आहेत. मग आपण पॉलिसॅक्राइड आणि प्रोटीन अन्नापासून मिळवतो आणि प्रोटीन्स हे आपल्या मसल्समध्ये असतात. मसलमध्ये प्रोटीन असतात म्हणून सगळ्या हालचाली आपण करू शकतो, अदरवाईज होणार नाही. त्यानंतर महत्वाचा भाग आहे न्यूक्लिक ऍसिड. कुठे असतो बरं न्यूक्लिक ऍसिड? व्हॉट इज द पोझिशन ऑफ न्यूक्लिक ऍसिड इन अवर बॉडी ऑर लिव्हिंग थिंग्स? असतं का न्यूक्लिक ऍसिड आपल्यामध्ये किंवा सजीवांमध्ये असतं का? Already you have to study structure of cell and different components present in the cell. In the cell nucleus is present and in the nucleus nucleic acid is present and all the activities of cell or nucleus controlling with the help of nucleic acid. पेशीमध्ये जो न्यूक्लियस असतो केंद्रक तो न्यूक्लिक ऍसिडने बनलेला असतो आणि हा न्यूक्लिक ऍसिड असतो म्हणून सगळ्या प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटी तो पेशी किंवा तो सजीव प्राणी करू शकतो. महत्वाचं फंक्शन जर कुठला असेल न्यूक्लिक ऍसिडचं तर इट कंट्रोल हेरिडिटी अँड व्हेरिएशन. हेरिडिटरी म्हणजे काय? झालाय का शब्द यापूर्वी? न्यूक्लिक ऍसिड हा हेरिडिटी आणि व्हेरिएशन कंट्रोल करतो. 9वीला झाले. हेरिडिटी म्हणजे काय मराठीमध्ये? अनुवंशिकता आणि व्हेरिएशन म्हणजे वेगळेपणा. अनुवंशिकता आणि त्याच्यामध्ये असणारं वेगळेपणा हे सगळं न्यूक्लिक ऍसिडच्या थ्रू काय केलं जातं? कंट्रोल केलं जातं. सो देअरफॉर पॉलिसॅक्राइड, न्यूक्लिक ऍसिड अँड प्रोटीन्स, ऑल दीज 3 केमिकल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट और इट इज पिलर्स ऑफ दी लाईफ. नेक्स्ट इज स्टार्च अँड सेल्युलोज. स्टार्च आणि सेल्युलोज म्हणजे काय? कुठं असतात स्टार्च आणि सेल्युलोज? कुठल्या घटकामध्ये असतात? Starch present in wood and wood is used for different purpose, making different articles or it is used as a fuel. So starch is an important chemical present in plants and human being used this plant material making different kind of articles or wood is made for used as a fuel. त्यामुळे स्टार्च सुद्धा महत्वाचा केमिकल आहे. त्यानंतर पुढचा आहे सेल्युलोज. सेल्युलोज कशामध्ये असतं सांगा? ऑल काइंड ऑफ व्हेजिटेबल्स, लिफी व्हेजिटेबल्स, फ्रूट्स कंटेन सेल्युलोज. Cellulose is important for human being also because with the help of cellulose whatever waste product form in our body it is thrown out of the body easily with the help of cellulose. It is not directly digested in our body but it is helpful to us to throwing out waste product out of the body. सेल्युलोज हा सगळ्या प्रकारच्या फळांमध्ये आणि पालेभाज्यांमध्ये असतो. जरी शरीरामध्ये सेल्युलोज डायजेस्ट होत नसला आणि त्याच्यापासून काही इम्पॉर्टंट केमिकल्स जरी मिळत नसले तरी सेल्युलोज असल्याशिवाय शरीरातले वेस्ट प्रोडक्ट म्हणजे टाकाऊ पदार्थ शरीराच्या बाहेर टाकलं जात नाही. त्यामुळे सेल्युलोज सुद्धा मानवासाठी किंवा सगळ्याच प्राण्यांसाठी सेल्युलोज सुद्धा महत्वाचा घटक आहे.
हे सगळे आपण प्लांटपासून मिळवतो. त्यानंतर नेक्स्ट आहे नॅचरल मायक्रोमॉलिक्युल्स दॅट इज रबर. रबराचे झाड असतात, त्याच्यापासून एक स्टिकी व्हाईटिश सबस्टन्स काय होतो, फ्लो होतो, त्याच्यापासूनच रबर बनवलं जातं. म्हणजे हे सगळे मायक्रोमॉलिक्युल्स आहेत जे निसर्गामध्ये अवेलेबल आहेत आणि जे आपल्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. नेक्स्ट बघा, मॅन मेड मॅक्रोमॉलिक्युल्स. कॉटन, वूल, सिल्क, प्लास्टिक अँड इलॅस्टोमर्स, दीज आर द मॅन मेड मॅक्रोमॉलिक्युल्स. मानवाने सुद्धा आणखीन काय आर्टिफिशियल्स बनवले मॅक्रोमॉलिक्युल्स. जसं आपण कॉटनचा वापर करतो, त्याच्यापासून धागे बनवतो, वेगळ्या प्रकारचे कापड आपण तयार करू शकतो. वूल म्हणजे काय, लोकर. सिल्क माहित आहे तुम्हाला, प्लास्टिक. आणि इलॅस्टोमर, नवीन शब्द कुठला आहे, फक्त इलॅस्टोमर. माहित आहे का इलॅस्टोमर म्हणजे काय? इलॅस्टोमर म्हणजे माहित आहे का? इलॅस्टोमर हा प्लास्टिकचा एक प्रकार आहे की ज्याच्यामध्ये प्लास्टिकपेक्षा जास्त रबरासारखी फ्लेक्झिबिलिटी असते. म्हणजे तो आहे केमिकली प्लास्टिकच, परंतु त्याच्यामध्ये रबराचे सगळ्या फिजिकल प्रॉपर्टीज असतात, इलॅस्टिसिटी जास्त असते. त्यामुळे त्या प्रॉपर्टीला इलॅस्टोमर असं म्हटलं जातं. आणि हे इलॅस्टोमर सुद्धा मॅनमेड मायक्रोमॉलिक्युल्स आहेत. हे वेगवेगळे सगळे मॉलिक्युल्स आपण डे टू डे लाईफमध्ये सुद्धा वापरतो आणि इंडस्ट्रियल पर्पजसाठी सुद्धा यातले बरेचसे मॉलिक्युल्स आपण वापरत असतो. नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिमर. इट इज ऑल्सो मॅन-मेड कार्बन कंपाऊंड. हे सुद्धा मॅन-मेड कार्बन कंपाऊंड आहेत आणि हे मात्र सगळे कसे आहेत, नॅचरल कार्बन कंपाऊंड. मॅन-मेड कार्बन कंपाऊंडलाच आणखीन एक महत्वाचा भाग आहे जो मॅन-मेड मायक्रोमॉलिक्युल पेक्षा वेगळ्या गटामध्ये त्याला घातले आहे, दॅट इज पॉलिमर. पॉलिमर म्हणजेच काय, इट इज फॉर्म्ड बाय रेग्युलर रिपिटेशन ऑफ अ स्मॉल युनिट इज कॉल्ड पॉलिमर. कार्बनच्या एका छोट्याशा मॉलिक्युल्स पासून रासायनिक अभिक्रिया घडवून हजारो किंवा अब्जावधी कार्बनची एक चेन तयार करण्याची प्रॉपर्टी रिएक्शन मध्ये असते. रिपिटेटिव्ह प्रोसेस आपण करू शकतो आणि ही जी लॉंग चेन तयार होते त्याला पॉलिमर असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट बघा, मग पॉलिमरचे परत एक भाग येतो जी केमिकल रिएक्शन आहे, जे मोठ्या प्रमाणामध्ये इंडस्ट्री लेवलला वापरली जाते. त्या रिएक्शनचा इथं उल्लेख केलेला आहे. व्हेन मोनोमर कन्वर्ट इनटू पॉलिमर इट इज नोन ॲज अ पॉलिमरायझेशन. पॉलिमरायझेशन ही एक प्रक्रिया आहे जी इंडस्ट्री लेवलला वापरली जाते. त्याच्यामध्ये मोनोमर म्हणजे सिंगल कार्बन कंपाऊंड पासून, मोनो म्हणजे काय, सिंगल, एका सिंगल कार्बन कंपाऊंड पासून पॉलिमर म्हणजे थाउजंड्स किंवा अब्जावधीची किंवा आपल्याला काउंट सुद्धा करता येणार नाही एवढी मोठी कार्बनची काय करू शकतो आपण, चेन तयार करू शकतो. आणि अशा प्रकारच्या रासायनिक अभिक्रियेला पॉलिमरायझेशन असं म्हटलं जातं. मग ही रासायनिक अभिक्रिया आपण कुठे कुठे वापरतो, टाइप्स दिलेले आहेत त्याचे बघा. टाइप्स मध्ये होमो पॉलिमर आणि दुसरं दिलेलं आहे को पॉलिमर. होमो पॉलिमर म्हणजे काय, रिपिटेशन ऑफ सिंगल मोनोमर, म्हणजे एकाच कार्बन मॉलिक्युल पासून मोठी चेन तयार केली असेल तर त्याला म्हणायचं रिपिटेशन ऑफ सिंगल मोनोमर. इट इज नोन ॲज अ होमो पॉलिमर. नेक्स्ट इज रिपिटेशन ऑफ टू मोनोमर. जर दोन कार्बनचे मॉलिक्युल्स तिथं वापरलेले आहेत आणि त्याचं रिपिटेटिव्ह चेन तयार केलं असेल तर त्याला म्हणायचं को पॉलिमर. मग पॉलिमर हा शब्द कुठं ऐकलाय तुम्ही सांगा बरं. ही अभिक्रिया जेवढे काही प्लास्टिकचे आर्टिकल्स आहेत किंवा जेवढे आपण प्लास्टिक वापरतो, अगदी कॅरीबॅग पासून आपल्या घरातल्या प्लास्टिकच्या सगळ्या वस्तू, हे या प्रकारच्या रासायनिक अभिक्रियेद्वारे वापरलं जातं. पॉलिस्टर हा शब्द पण ऐकलाय तुम्ही. पॉलिस्टर म्हणजे काय, कापडाचा एक प्रकार आहे तो पॉलिस्टर. किंवा पॉलिमर, आपले जे फळ विकत घेतो आपण त्याचे आपण काळ्या कॅरीबॅग ज्या असतात किंवा लाल रंगाची कॅरीबॅग जी असते ती सगळी पॉलिमरनी बनलेली असतात किंवा त्याला पॉलिमर असं म्हणतात. म्हणजे हे सगळे कार्बन कंपाऊंड आहेत जे ह्युमन बिईंगनं स्वतःच्या कन्व्हिनियंटसाठी, फायद्यासाठी बनवलेले आहेत. प्लास्टिक किंवा पॉलिमर असेल किंवा पॉलिस्टर असेल. आता हा भाग वेगळा आहे की याचं मोठ्या प्रमाणात आता प्रदूषण होत आहे. सो अवॉइडिंग ऑफ प्लास्टिक मटेरियल इट इज इसेन्शियल फॉर अवर एन्व्हायरमेंट. So dear student, let's see the various polymers used in our day-to-day life with the help of this chart. Today we have completed topic number 9, carbon compounds. In next video we have to start next topic. Thank you. Students, this table is of various polymers and their uses. In that, the name of polymer, constituent of monomer,
Structural formula of polymer and their uses are given. Let's see the first polymer, that is polyethylene. The constituent of monomer is ethylene, CH2 double bond CH2. Structural formula is given. It is used in preparation of carry bags, sportswear. Next polymer is polystyrene. The monomer is styrene. Structural formula is given. It is used in thermocol articles. Next polymer is polyvinyl chloride. It is also known as PVC pipes. Constituent of monomer is vinyl chloride. A structural formula is given. It is used in PVC pipes, doormats, tubes, bag in a hospital kit. Next polymer is polycyclonitrile. Polycyclonitrile. Constituent of monomer is acrylonitrile. The structural formula is given. It is used in winter clothing blanket. Next is Teflon. The constituent of monomer is tetrafluoroethylene. The structural formula is given. It is used in non-stick cookware. Next is polypropylene. The constituent of monomer is polypropylene. The structural formula is given and it is used in injection syringe and furnitures. Dear student, let's see the different polymers and their uses again. Polyethylene, it is used in carry bags and sportwear. Polystyrene, it is used in thermocol articles. Polyvinyl chloride, that is PVC, it is used in PVC pipes, doormat, tubes, bags in a hospital kit. Next is polycyclonitrile. It is used in winter clothing and blanket. Next polymer is Teflon. It is used in non-stick cookware. Next polymer is polypropylene and it is used in injection syringe and furniture. Let's see the next table. Next table is of some natural polymers and their occurrence. First polymer is polysaccharide. The name of monomer is glucose, means polysaccharide is made up of glucose monomer. The number of glucose chain is formed and polysaccharide is formed. Occurrence, it is present in starch. Next polymer is cellulose. The name of the monomer is glucose. It is present in wood, that is cell wall of plant cell. Next polymer is protein. The name of the monomer is alpha amino acid. The occurrence of proteins in muscles, hair, enzymes, skin and egg. Next polymer is DNA. Name of the monomer is nucleotide, that is deoxyribose phosphate. Occurrence is chromosome of organism. Next polymer is RNA. Name of the monomer is nucleotide, that is ribose phosphate. It is occur in nucleus and cytoplasm of the cell. Next polymer is rubber. The name of the monomer is isoprene and its occurrence is latex of rubber trees. Dear student, these are the natural polymers and their occurrence are given. Instead of these, the name of monomers are also giving. Let's see again. Polysaccharides present in starch, cellulose present in wood, proteins present in muscles, hair, enzymes, skin and egg, DNA present in nucleotide and chromosome of organism, RNA present in nucleus and cytoplasm of the cell, rubber present latex of the rubber tree. Instead of these polymers are made up of a monomer. For example, polysaccharide made up of glucose, cellulose is also made up of glucose monomer, protein is made up of alpha amino acid, DNA is made up of nucleotide, RNA is made up of nucleotide monomer and rubber is made up of isoprene monomer. Dear student, hope you understand this today's point. Here we are completed topic number 9, carbon compounds. All of you solve exercise in your notebook and also solve the given questions present on your mobile screen. See you in next video with next topic. Thank you.